हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा दशम अध्यायर बेमार बाहाना पाठटी। तो कहीं पाठ ना बेमार बाहाना ता विषय आम जाना। तो दिने आई मते सांगरे नहीं आमर पड़ोशी सुधाकर कका को देखा गले। तो दिने कौन होता आई है गोटे थिला तो तांकर आई है सांगरे कौन कले से पड़ोशी घरर गोटे सुधाकर कका को देखा जाते है। तो से रोग पीड़ित हो डाक्तखाना भर्ती होते। तो से सुधाकर काका के देखापी जाते है कहीं से रोग पीड़ित थे आउ डाक्तखाना भर्ती होते। तो डाक्तखाना को जावाई यहाँ मोर प्रथम सुजोग थिला बोली कहते। तो यहाँ किए पारे से कवि है, यहाँ कवि ही कहते। कवि तो हेनी लेखक है। तो ये लेखक कहते जे दिने आई मते सांगरे नहीं जाइए जोटा आम पड़ोशी घर में गोटे सुधाकर काका थिले है। तो से रोगर पीड़ित थिले रोगी से डाक्तखाना भर्ती होते से डाक्तखाना को जावाई यहाँ मोर प्रथम सुजोग थिला बोली लेखक कहते है। तो गोटे बड़ वार्ड रे एका भलिया केते गुडे खट पड़ी थाए। तुम तो जानी जिते बेले डाक्तखाना को जाता से गोटे बड़ हल रे बहुत खट गुड़ाक पड़ी थाए है जोटा से चिकित्सित होती। सेगुड़िक एका भलिया धला चादर और लाल कंबल रखा जाए। तुम जानी तुम भी दिने ना डाक्तखाना को जाइए देखिए जे सेठारे एमती लाइन लाइन बासे है सबुठारे कौन थाए खट बोलिया गोटे थाए आठारे चादर गुड़ाक सेठा थाए आउ लाल कंबल थाए जहाँ पेसेंट को शुआ जाए है। तो सेठारे धला कांत उच्चा छात और झरका गुड़िक सबुज परदारे थाए और गालीचा एकदम चमकू थाए। गोटे खट पर सुधाकर काका शई रही है कहीं तुम जाच सबू एमती शई था देखेदेवी आउ। तो निकट में पहुँचा पर देखा मिलता आमको देखी सुधाकर कका भारी खुशी हो गले। तो कहीं गोटे जदि पेसेंट पड़ी कि शई रही जब तुम डाक्तखाना को देखा जीव ताले से भारी खुशी होता है कहीं मो लोक बाक मत देखापी आसी बोली से बहुत खुशी होता है। आई तांको मथा उपर हाथ बुलाइले आउ खटर मुंड पाखरे ठिया होई हालचाल पचारे जे केमिति लगुच भल लगुच कि नहीं यहाँ सब है। तो एमती यहाँ देखिपुव एमती गोटे खट रखा जाए आमती बिस्तर दि जाए है एमती आमती लुगा दि जाए एमती ओढ़ापी दि जाए एमती देखुव तुम यहाँ जोटा लाल रंगर अच्छी। तो एमती थाए है हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो सब देखिथे आउ कौन कह हॉस्पिटल विषय आउ। तो एमती चिकित्सित होता है। तो डाक्तखानार परिवेश मते बहुत भल लगुला कहीं से जिते डाक्तखाना जाते लेखक से बहुत भल लगी कहीं लगी कहीं बड़ बड़ झरका गुड़िक पाखरे सबुजिमा भरा गच झुलुला। तो बड़ बड़ झरका गुड़िक थिला से हॉस्पिटल आठारे बहुत बड़ बड़ गच है। तो सेठारे नथिला ट्राफिक पाटितुंड। तो से जारे पाटितुंड नथिला कार ट्राफिक जमीती आम बस ट्रक एमती जाए घ घा एमती ट्राफिक एमती नथिला है। तो धोली ना मशा माछी तो सेठारे पाटितुंड लोक मैंने करूना ट्राफिक समस्या नथिला धूली नथिला मशा माछी नथिला बोली एमती किए कहते लेखक कहीं हॉस्पिटल सब जाक साफ सुतरा थाए है। तो सेठारे धूली मशा माछी यहाँ सब देखापी मिलती ना सेटा ट्राफिक था ना कहीं सबू जी भी तुम देखि हॉस्पिटल गुड़ाक सबू टाउन रु भितर ही थाए है बस जंगल टाइप सेठारे ही बा एक्सट्रा थाए है हॉस्पिटल। तो से कौन होता है से जोटा बस्ती बा जोटा से बड़ बड़ थाए से अलग थाए है। तो खाली जहाँ लोकंकर कथबार्ता होबार छापा गुणुगुणु स्वर शुभुला कहीं बहुत सहर मानकर सहर ठू अलग थाए है। तो से जोटा थाए सहर रू अलग थाए हॉस्पिटल गुड़ाक से एमती ट्राफिक आवाजाही किसी शुणा जाई ना
ବା ଧୂଳି ମଶା ମାଛି ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଉ ବାହାରର କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ନର୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ନର୍ସ ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭିବାଦନ ମଧ୍ୟ କଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହଲେଇଥିଲା। କକାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଈ କକାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଈ କ'ଣ କଲା, କକାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟର ହେଲା ରୋଗୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାଗୁଦାନା ଆଣିକି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କକା ଖାଇପାରିବେ। ନର୍ସକୁ ପଚାରିଲେ ଖୁଆଇବି କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ନର୍ସ କହିଲା ହଁ କରିବାରୁ ସେ ଯିବା ପରେ ଆଈ କ'ଣ କଲେ, ଚାମଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କକାଙ୍କୁ ତାହା ଖୁଆଇଦେଲେ ହେଲା। କକା ମନ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ କ୍ଷୀରିଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ କକା ଖାଇଦେଲେ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କି ମଜା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା ବିଛଣା ଉପରେ ଯଦି ଶୋଇ ରହିବା ଆଉ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ, ଲେଖକ କହିଲେ। ସୁଧାକର କକାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା, ସେ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ବିଛଣା ଥିଲା ଶୋଇବା ଉପରେ, ତ ଶାଗୁଦାନା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲଟା ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି ମନ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ଦେଇଥିବା ପାଠର ଉତ୍ତର ମୁଁ କରିନଥିଲି। କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା ବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯେଉଁଟା ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ପାଠର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ରୋଗର ବାହାନା କରି ସେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ରୋଗୀ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସ୍କୁଲ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାମକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ କେମିତି ଏଇଟା ଠକୁଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ରୋଜେଇରେ ବାହାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ କଳ, ରୋଜେଇରୁ ସେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଈ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିବାରୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଜି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଦେଲା ହେଲା। ଠକୁଛି ଆଉ। ଆଈ ପଚାରିଲେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ରେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପେଟ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଠକିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ତାହା ଶୁଣି ଆଈ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ରେଜେଇ ଭିତରେ ଥାଇ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁମାନ କରୁଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କ ଯେତିକି ବି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଥାଏ। ଏବେ ସାନ ମାମୁଁ ଗାଧୋଇକି ବାହାରିଥିଲେ। କୁସୁମ ମାଉସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇ କଲେଜ ବସ୍ ଧରି ପଳେଇ ଗଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ କଲେଜ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛି। ତ ମନୁ ନିଜର ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ସାନ ମାମୁଁ ସାଇକେଲ ଉଠାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି କହୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲି ବୋଲି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତା କହିବା ହିସାବରେ। ତ କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କହିଲି ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ବୋଲି କହିଲା। ତାହା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ ଦେଖେ। ତାପରେ ସେ ରୋଜେଇ ହଟେଇ ଦେଇ ମୋର ମଥାକୁ ଛୁଇଁଲେ, ପେଟ ଦେଖିଲେ, ନାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଅଜା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ଏସବୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତ ଏହା ଭିତରେ ଆଈ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଆଈ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ଅଜା କହିଲେ ଜ୍ୱର ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଥର୍ମୋମିଟର ଲଗାଇ ଦେଖ ବୋଲି ସେ କହିଲା ହେଲା। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଥର୍ମୋମିଟର ଲଗାଇ ନେବେ ବି କିଏ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଲା ହେଲା। ତ ସେ ବି ଜାଣିଥିଲା କିଏ, ସେ ଲେଖକ ହେଲା। ତ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ତ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଥର୍ମୋମିଟର ଯଦି ଲଗାଇବା ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖି ଜାଣିବ ବୋଲିକି ସେ କହିଲା ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଠକୁଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ତ ହେଉନଥିଲା, ତ ଥର୍ମୋମିଟର ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ନିଜକୁ ବେମାର ଥର ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଫିକର ବଢ଼ିବା ଥିଲା। ତ କେମିତି ସେ
ବା ଯେମିତି ଧରା ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଥର୍ମୋମିଟର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ମିଳୁନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କେହି ମାଗି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଥର୍ମୋମିଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ସେ କିଏ ମାଗି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଜାଙ୍କର ପାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଲା, ନେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇନେ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୋତେ ପିତା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ହେଲା ଓ କାଢ଼ା ଭଳି ଚାହା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଚାହା କାଢ଼ାର ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ପିତା ପୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୱର ଛାଣେ ଏମିତି କହନ୍ତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଅଜା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲା। ତ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ, ତାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଯଦି ଖିଆପିଆ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହାକୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଲା, କେମିତି ଜ୍ୱର ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଘର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦିନର ଆଲୋକରେ ନିଜର ଗଳିରେ ଚହଲ ବା ଗହଳ ଚହଳ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଲା। ତ କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଆଇଟିଂ କରୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଗହଳ ଚହଳ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଡାଇକ୍ଲିନ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତେଜରାମଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେତେ ଗ୍ରାହକ ବସିଛନ୍ତି। ମହେଶ ଘିଅ ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ବସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଟେଲିଫୋନ୍ତାର ଉପରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯେ ତେଜରାମଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେତେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କାମଧନ୍ଦା ତ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ପରା ତାହାକୁ। ତ ମହେଶର ଘିଅ ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ବସିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ଟେଲିଫୋନ ତାର ଉପରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ହେଲା। ନିରୁପାୟ ଥିଲି। ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ବି ପଡ଼ି ରହିବାଟା ସାର ଥିଲା। ତ ଯେତିକି ବି ସେ ଠକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଡ଼ି ହିଁ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତଥା ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଥା ଭାବୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏକଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶୋଇ ଶୋଇ ପିଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ବାହାରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଶୁଣି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାଲି କେବଳ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଅଜା ଆସିକି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପୁଡ଼ିଆ ଖୁଆଇଦେଲେ। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଗଲା। ଫଳ ବା ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରି ମିଳିବାର ଆଶା ତ ସକାଳୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛି। କାହିଁକି ନା ଫଳ ଆଉ ଶାଗୁଦାନା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆଈଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ଯେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବି, ତେବେ ସେ କ'ଣ ମୋ ଲାଗି କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ବେଶୀ ହେଲେ କହିବେ କ୍ଷୀର ପିଇଦେ ବୋଲି କହିବେ, ନଚେତ୍ ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ନାତିକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଅଜା କ'ଣ କରିବେ, ଏହା ଯାହା ସକାଳୁ କହୁଥିଲେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଉପାସରେ ରହିବା ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଯେତିକି ବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବାହାନାରେ ହେଲା ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ବାହାନାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଆଇଟିଂ କରିଛି ହେଲା ଜ୍ୱର ହେବାର। ତ ଅଜା କ'ଣ କହିଲେ, ଅଜା ପଚାରିବେ ନହେଲେ କହିବେ ଯେ ନାତୁଣୀକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା ହେଲା। ସେ ଭାବୁଛି, ଅଜା ଭାବୁନି। ହେଲେ ଅଜା କ'ଣ କରିଲେ, ଉଲଟିଆ କରିଦେଲେ ହେଲା, ଓଲଟା କରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ସକାଳୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେହ ତାର ଖରାପ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ବାସ୍ ତାହାକୁ ଉପାସରେ ହିଁ ରଖିବ, ତାହାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବନି, କାହିଁକି ନା ତାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ବେକାର ବାହାରିଯିବ। ତ ଯଦି ନ ଖାଇଲେ ସେଇ ସବୁ ବେକାର ବାହାରିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ବେକାର ବୋଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ଦେହରେ। ତ କି ବିପଦ, ସେମିତିଆ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା ହେଲା। ସେ ଜ୍ୱର ଆଣୁନଥିଲା ତାହାକୁ। ତ ସେଇଟା କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଜାଣିଥିଲେ ନା
ଜାଣିଗଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଅଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଭାଇ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏମିତି କେତେବେଳେ ଯାଏ କିଏ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିପାରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱର ଆଣୁଥିଲେ ତ ତମେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା ଖଟରେ। ହେଲେ ତାକୁ ତ କିଛି ଜ୍ୱର ଏମିତି କିଛି ଆଣୁନଥିଲା, ତ ସେ କେମିତି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବ? ତାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ହେଲା। ତ ଅପେକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ ଯେଉଁଟା ଠକୁଥିଲା ତ ଇତାରୁ ତ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏବେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛି। ଦଣ୍ଡ ମିଳିତ ମିଳୁ, ଦଣ୍ଡ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ମିଳିଥିତା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ପାଉଛି କଷ୍ଟ ସେଇଟା ତ ନ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିହେଉଛି। ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡ଼ାଇ ପିଜୁଳି କୁଟୁକୁଟୁ କରି ଖାଇବା କେଡ଼େ ମଜା ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ। ତ ସେ ଯେଉଁଟା ଠକୁଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆଉ। ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଗଲା କାହିଁକିନା ସେ କେବଳ ଶୋଇଛି ହେଲା, ଉଠୁଛି ଶୋଉଛି ଉଠୁଛି ଶୋଉଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତ ହେଲେ ଭୋକ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତ ଜ୍ୱର ଆସୁନଥିଲା, ତ ତାକୁ ତ ଭୋକ ଲାଗିବ ହିଁ। ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଗଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମନେ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଗରମ ଗରମ ଖାସ୍ତା ଆଉ କଚଡ଼ି ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାଜୁର ବର୍ଫି, ବେସନର ପକୁଡ଼ି, ଗୁପଚୁପ ଏସବୁଠୁ ଉପରେ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ସବୁ ଭାବୁଥାଏ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇଲେ ବୋଲିକି। ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲି ଉପବାସରେ ଓ ବେମାର ବେଳେ ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଉପବାସରେ ବା ବେମାର ବେଳେ ଶାଗୁଦାନା କେବଳ କ୍ଷୀରି ଖାଲି ତିଆରି କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲା ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆଣିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କାଜୁର ବର୍ଫି, ବେସନ ପକୁଡ଼ି, ଗୁପଚୁପ ବୋଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବି ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ମିଳିବ, ମୋତେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆଣୁଛି ବୋଲି ସେମିତି ସେ ଭାବିଥିଲା ହେଲା। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବେମାର ହୋଇଛି ବା ଜ୍ୱର ଆଣୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାକୁ କେବଳ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ପିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ହୋଲି ଆଉ ଦୀପାବଳିରେ ଛଣା ପିଠା ଓ ପୁନେଇ ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଇଟା କାହିଁକି କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ଯେତେବେଳେ ତ ମନ ହେବ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲେ କାହିଁକି କେବଳ ଛଣା ପିଠା ଆଉ ପୁନେଇ ବେଳେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଲା। କେହି ତ ମନା କହୁଛି କି ବୋଲିକି କହିଲା। କ'ଣ ଅଲଗା ଦିନ କିଏ ମନା କରୁଛି କି ଯେ କେବଳ ଛଣା ପିଠା ବା ପୁନେଇ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ କେବଳ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କରାଯାଇନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏହା ତ ଅତି ବିରକ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ସେ ଗୋଟିଏ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, କାହିଁକିନା ସେ କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଖଟରେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜ୍ୱର ଆଣିଛି ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ। ସାରାଦିନ କେହି କେମିତି ପଡ଼ି ରହେ, ତ ସେ କହିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ମୁଁ ସାରାଦିନ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବି କି ବୋଲି ସେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଅଜା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ, ମୁଁ ଟିକାଦେ ବୁଲିକି ଆସିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ। ସବୁ ପିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସେଜଟାରେ ପଡ଼ି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିବି କି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ବା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ତ ଏମିତି ବେମାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ କାହିଁକିନା ସେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲା ତ ସେମିତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଖେଳିପାରିବି, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ଆମ ଘରର ଲୋକ ମାନିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ମୋର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଖାତା ମାଗିବି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି। ତ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଖାତା କପି ବା ନୋଟ୍କୁ ମାଇକି ମୁଁ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ତ ଯେଉଁଟା ସେ ଭାବିଥିଲା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ପସ୍ତାଉଛି ଆଉ। ତ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲା ସେଇଟା ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ପାଖ କୋଠରୀକୁ ଖଟର ପଟର ଶବ୍ଦକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁନ୍ନୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଖଟର ପଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ନୁ ହେଲା ତ ତା ସାଙ୍ଗ ମୁନ୍ନୁ ଥିଲା, ତ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଯାଇଛି, ଟାଇମ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ସମୟ ଛୁଟି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ 1 ବାଜିଗଲା, ଏବେ ବାସନର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା।
ବୋଧହୁଏ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଉପାସରେ ଅଛି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଖେଲୁଛନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ପନିପରିବା ଏମିତି ବହୁତ ମଡ଼ା, ଏମିତି କାଜୁ, ବେସର, ପକୁଡ଼ି, ଗୁପଚୁପ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଉପାସରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ମନୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆସିଥିବ ଯଦି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସିଥିବ ଆଉ ମୋତେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଫେର ଚାଲି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଅଛି, ଚୋବେଇବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଦେଖ ବୋଲିକି ସେ ଭାବୁଛି। ତ ବାକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଅଛି, ଚୋବେଇକି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଆସି ପଚାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ପଚାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରି ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଆଉ ତ ତାଜମହଲ ମାଗି ନେଇ ନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନା ଖାଲି ଭୋକରେ ରହିବା ସାର ହେଲା ଆଉ ବୋଲି କହୁଛି। କାହିଁକିନା ତାହାକୁ ସାଗୁଦାନା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, କେବଳ ଏମିତି ଭୋକରେ ବା ଉପାସରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ତିଆରି ହେବ, ଡାଲି ଭାତର ବାସ୍ନା ତ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲା। ତ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ହେଲା, ନାଟକ କରିଥିଲେ ଆଉ। କାହିଁକିନା ନାଟକ କରିଲେ ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆଣୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରାର ବଘରା ଆଉ ଉପରେ ଟକେ ପଡ଼ିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆରେ ଏଇ ରୋଗୀକୁ କିଛି କିଏ ଦିଅରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପସ୍ତାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ, କିଛି ତ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଜଣ ଜଣ ତାହାକୁ ଖାଇବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ନା ତ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥର ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କ'ଣ ଛଣା ଯାଉଛି କି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ତ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଲଙ୍କା ପକୋଡ଼ା କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଡାଲି ଚାଉଳରେ ଦଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଁ ରଜେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଦ୍ୱାର ଯାଏ ଗଲି ଆଉ ଚୁପଚାପ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଡୁଙ୍ଗି ଡୁଙ୍ଗିକି ଝୁଙ୍କି ଝୁଙ୍କିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ, ଡାଲି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛଣା ଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁନା କ'ଣ କରୁଛି, ଆମ୍ବକୁ ଖାଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବମ୍ବେରେ ଥିବା ଦାଦା ପଠାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ୍ବର ମାସ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କେମିତି ଚଷୁଛି, ଟାକୁଆକୁ ପୁରା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଇଛି, ଯେପରି ଆମ୍ବ କେତେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତ ଆମ୍ବ କେବେ ଖାଇଥିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭୋକିଲା ରହୁଛି ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଏଇଟା ଲେଖକ ହେଲା, ଲେଖକର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଭୋକିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା, ପୁରା ହାତଟାକୁ ପୂରେଇ ଦେଇଛି। ତ ସବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡ଼ାକ, ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଜ୍ୱରର ବାହାନା କରିକି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ। ମୁଁ ଈର୍ଷା, ରାଗ, ଦୁଃଖରେ ପାଦ କଚାଡ଼ି ସେଜକୁ ଫେରିଆସିଲି। କ'ଣ କରିବ ଆଉ, ସେ ଈର୍ଷା ହୋଇଗଲା, ରାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସେ ଫିରିକି ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ସେଜକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ଫେର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଇଦିନ ସାରା ମୋତେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ସବୁ ବେକାର ବାହାରିଗଲା। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବାହାନା କରିଥିଲି, ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବାହାନା କରିଥିଲି, ସବୁ ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏହା ପରଠାରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବେମାରର ବାହାନା କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେ ଠକୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଠକି ହେଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ପାଠରେ ହିଁ ହେଇଟା ହିଁ, କାହିଁକିନା ଲେଖକ ସେ ବେମାର ବାହାନାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ସେ କଥା ଭାବିକି ସେ ଆକ୍ଟିଂ ବା ବାହାନା କରିକି ସେ ଚୁପଚାପ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଠକିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବେମାରର ବାହାନା କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ପାଠ ଥିଲା ହେଲା, ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ।
जहाँद्वारा से नवा नवा वीडियो गुड़ाक जानीपारे। आ तुम जब सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब करदेव, जहाँद्वारा एमती नवा नवा वीडियो गुड़ाक तुम देखिपार। तो वीडियोटी को देखि तुम मानक धन्यवाद।